пайк шудаи бархонадоли биландаҳои тоистгоҳ аз соли нав ки шурӯъ мекунем. Ҳарчанд ин суҳбати мо бори дуюм сабт мешавад бо як сабаби техникӣ ки вирус ҳамаи навораи моро ба коми нобудӣ бурд. хуб, дубора шурӯъ мекунем бо ҳамсуҳбатамон Ёқуб Ҳалимов ки рӯзноманигор ҳастанд, тадқиқотчӣ ҳастанд ва ташаккур ака ки суҳбати мо дар розӣ шудед. дуруд ба шумо аз соли нав. саломат бо, ба шумо ҳам дуруд, ба бинандаҳои шумо ҳам дуруд. хуб, чӣ хеле ки аллакай медонед, бахши якум чароҳо ном дорад. Бале. ва бояд инҷа ҳаддиақал як ҷумла. Аҳа. чаро журналист набояд ҳаддиақал ё ҳадди аксар? ҳадди аксар. ҳадди аксар. ҳадди аксар, бале, узр. шумо дуртар равед шуд. чаро журналист набояд сукут кунад? чунки рисолати журналист гап задан аст. чаро аксарат ҳамин ки каме вазъияти молияшон хуб шуд дар фикри зани дуюм мешаванд? ин табиати мардум ҳамин гуна аст. бо ин намешад баҳс карда, зидӣ намешад мубориза бурда. ба кадом бинои таърихӣ тахрибшудаи Душанбе дилатон месӯзад ва чаро? ба ин суол ман наметавонам посухи кӯтоҳ диҳам. беҳтараш бепосух гузорем ин суоло. чаро дар тадқиқот маблағи бисёр лозим аст? чунки жанри таҳқиқот сарфу харҷи зиёда ва вақти зиёда талаб мекунад. чаро миёни наврасон бетартибиҳо ҳар сол бисёртар мешавад? зеро ки теъдоди наврасон ҳам меафзояд. маъмулан ҳар чизе ки бисёр шуд, паёмадҳои манфишам, паёмадҳои бадшам зиёд мешавад. чаро гуфтани хурдтарин камбудӣ ҳоло таҳқир, хиёнат ба давлат ҳисоб меёбад? чунки мутаассифона мансабдорои мо аз ҳад зиёд нозук шуданд. дигар намебардоранд интиқода. дигар ин аз чӣ аст? савод ё ягон чизи дигар? мешавад яке аз решаҳош камсаводӣ бошад ва решаи дигараш фасодкорӣ бошад ки метарсанд аз ин ки фасодшон ошкор мешавад. чаро инсонҳо аксаран фикр мекунанд ки дӯстони душманаш душмани ӯ ҳастанд? чунки дар таҷриба ин исбот шудааст. чаро аҳли қаламу санъат бештар ранҷ мекашанд? як сухани маъруф аст ки мегӯянд аввалин дард аз дили шоир мегузарад ва ин сухана метавонем мо ба аҳли дигари эҷод ҳам татбиқ кунем. шоир, нависанда, эҷодкор дар маҷмӯъ аввалин шуда дарди ҷомеро эҳсос мекунад. чаро як гурӯҳи мардум фақат донишманд мешаваду гурӯҳи дигар фақат пулдор? ман як мисол метавонам аз шайх Саъдӣ биёрам ки мегӯяд бо он ҳама фазилате ки дасти ростро ҳаст, ангуштариро дар дасти чап мегузоранд. молу сарват, маснаду макнат зиёдтар қарини онҳое аст ки аз фазлу адаб дур ҳастанд. чаро дар интихоби масъалаҳои глобалии дунё се-чор кишвари ҳамеша тасмим мегиранд? зеро дар тақсимбандии қудрат онҳо дар авлавият қарор доранд. ҳам қудрати низомӣ доранд, ҳам қудрати иқтисодӣ доранд, ҳам ба қавли идеология доранд ва аз ҳамин хотир онҳо тасмим мегиранд. киҳо ва чаро суҳбати моро то охир бояд бубинанд? ба ин суол бояд шумо посух диҳед. аудиторияи шумо ки аст? ин аз вобаста аз завқу салиқа ва вобаста аз он аст ки мову шуморо кӣ мешиносад ва кӣ таваҷҷӯҳ дорад. хуб, акуну инҷои суҳбат қисмати дуюм дигар ба қавле лимит нест. мо то андешамона нуқта гузоштан суҳбат мекунем. бошад. қадамзаниам шурӯъ мекунем. бош рафтем. мегӯянд ки оғози сол чӣ гуна шурӯъ шавад ҳамон гуна анҷом ёбад. шурӯъи соли нави шумо чӣ гуна буд? дуруст аст. ман мехоҳам ин сухани шуморо тақвият диҳам ки дар миёни мардуми мо як сухан аст: соле ки накӯс аз баҳораш маълум. бале. гумон накунам дар ин чанд рӯзе ки аз соли нави мелодӣ гузашт, аз иваз шудани тақвими мелодӣ гузашт, шавад натиҷагирӣ карда ё пешбинӣ карда ки чӣ гуна буд, чӣ гуна идома хоҳад кард. мисли солҳои қаблӣ зимистон аст, албатта кӯчаҳо сард аст. аз шунидани хабарҳои ин ки дар ин ё он нуқтаи Тоҷикистон барқ нест,
هر خواننده خبر و گزارش ها متاثر می شود و مثل هر سالهای دیگر آغاز سال برای خودتان شخصا برای خود من شخصا همین گونه است. چند سال پیش در صحبت گفته بودید که تأسیس یک گروه تحقیقاتیان رو همانو نقشه مانده است. حالا چی؟ این ایده همونو در سطح ایده باقی ماند، متاسفانه عملی نشد. در این چند سالی که گذشت ما بهبودی وضع مطبوعات و روزنامه‌نگاری را در تاجیکستان مشاهده نمی‌کنیم و به خاطر این ایده هم نتوانست عملی شود. چرا این وضع مطبوعات ما بهبود نمی شود؟ هرچند امکانیت های تکنولوژی که برای کسب برای رشد کسب هست علاقه استفاده بودن یا دسترس هست. تنها تکنیک و تکنولوژی، تنها بودن قانون ها کفایت نمی کند که وضع مطبوعات و در مجموع روزنامه‌نگاری به شود. برای این اراده در کار است، برای این قطعی نظارت سیاسی از بالای روزنامه‌نگاران ضرور است. مثلا طوری که پیشتر گفتیم، شما سوال دادید که چرا کمترین انتقاد نمیخواهند یا نمیگذارند. این چیز وجود دارد و همون زمانی که هراس و احساس نظارت از بالای روزنامه‌نگاران از ذهن روزنامه‌نگاران دور شود، در آن زمان کم کم ما میتوانیم به سوی رشد و آزادی بیشتری مطبوعات و روزنامه‌نگاران قدم نهیم. این از ما و شما گمان میکنم در مرحله کنونی از ما و شما وابسته نیست که ما توانیم آزادی بیشتر کسب کنیم. شما دوره بهتری ژورنالیستیک را دیدید؟ میشود اون دوره را خیلی بهتر گفت نسبت به حاضر. بله. اونجا چه خیلی بود که هرچند اونقدر هنگامه اونقدر چیزایی که اون دوره میشد حاضر نیست، چه خیلی که گفته نظارت البته، یعنی اون وقت خیلی زیاد به نظارت بودن ژورنالیست ها یا که احساس نمیکردن نظارتی بودگیشون، یعنی چه خیلی بود؟ دوره پیشتر اگر منظور شما حدودی 15 17 سال پیشتر باشد، اون دوره در مقایسه به امروز برای رسانه ها و اهل رسانه ها بهتر و آزادتر بود. از یک جهت اینکه نظارت کمتر بود، از جهت دیگر روزنامه‌نگاران زیادتر بودند. به همین خاطر یک همرأیی کسبی مشاهده میشد، احساس میشد. به این خاطر بهتر بود. یکی از سبب‌های بهتر بودن در مقایسه به امروز این که مطبوعات خصوصی زیاد بود، تعداد روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌های خصوصی زیاد بود، رادیوها زیاد بودند، حتی تلویزیون‌های مستقل بودند. هرچند که مطبوعات رسانه‌های اینترنتی هنوز رشد نکرده بودند، اما رسانه‌های کلاسیک به اصطلاح وجود داشتند و روزنامه‌نگاران زیاد بودند و در جامعه یعنی جامعه شهروندی زنده بود. حزب‌های سیاسی بودند، خوب سازمان‌های جمعیتی بودند، کارشناسا وجود داشتند که با روزنامه‌نگارا با روزنامه‌ها همکاری می‌کردند، خبر می‌دادند، نظر می‌دادند، مطالعه می‌کردند، واکنش نشان می‌دادند و این یک جامعه زنده را شکل داده بود، یک جامعه پویا را شکل داده بود و همین خاطر در قیاس به امروز اون دوره برای روزنامه‌نگاران بهتر بود. سمت تحقیقات تا حال کم است و چقدر که گفتیم که همچون یک نقشه باقی ماند، این هم از سبب اون که کم است. بله. طرفدارای این سمت شما خودتون چگونه این سمت آمده و عموما با سمت ژورنالیستیک چه خیلی آمده و چی شد که مخصوصا ژانر تحقیقات انتخاب کردید؟ خوب، انتخاب کسب روزنامه‌نگاری این آرزوی نورسی‌های من بود. من به طور تخصصی وارد این کسب شدم، یعنی فاکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان ختم کردم، بخش بین المللی با اختصاص روزنامه‌نگاری بین المللی ختم کردم و از آوان دانشجویی کار میکردم با رسانه ها
بر انتخاب کردن یا اینکه گاه و ناگاه مشغول شدن به تحقیقات این سببی کنجکاوی باشد ظاهراً، یا رسیدن به حقیقت باشد، یا رسیدن به اوج اعلای روزنامه‌نگاری باشد. همین نیت ها، شاید همین هوس ها من از سمت تحقیقات ژورنالیستی بود. جوانایی که امروز اکثریت خب دانشگاه اونا را به حیث روزنامه‌نگار داوطلب قبول میکنند، ولی وقتی که ختم میکنند و بعدش میبینیم در رسانه ها خیلی کم هستند، مخصوصا در سمت تحقیقات. برای چی کم میآیند این طرف با فکرتون؟ یعنی ما شماره کمی تحقیقاتچیان جوان داریم یا داریم نداریم؟ چه خیلی است؟ راستی پاسخ دادن به این سوال برای من کمی دشواری دارد، چون من از سبب‌های عینی، سبب‌های واقعی اینکه چرا جوان‌ها با تحقیقات ژورنالیستی مشغول نمیشوند، نمیخوان تحقیقات ژورنالیستی انجام دهند یا عموما وارد ژورنالیستیک شوند، وارد روزنامه‌نگاری شوند، سبب و دلیل های این نمیدانم که در واقع چی است، اما حدس میزنم، گمان میکنم که یک نوع بی‌اعتنایی از سوی صاحب رسانه ها، از سوی رسانه ها در مجموع نسبت روزنامه‌نگاران جوان احساس می شود. مکتب هایی که بعد از دانشگاه اونا را تربیت کنند فرا گیرند وجود ندارد. خب در زمان تجربه آموزی هم چندان با اونها احتمالاً مناسبت خوب نمی شود که اونها به روزنامه‌نگاری دلگرم نیستند و بالای این شاید معاشایی که در رسانه ها چه خصوصی و چه دولتی وجود دارد جوانان را قانع نمی کند و همه اینا در مجموع عامل هایی هستند که باعث می شوند جوانان وارد کسب روزنامه‌نگاری نشوند، هرچند که فاکولته های روزنامه‌نگاری را ختم میکنند، تخصص روزنامه‌نگاری دارند و بالاتر از این نمیگذارد که به تحقیقات ژورنالیستی دست زنند. خبرهای آخری رسانه آزادی خیلی بحث برانگیز شده بود، مخصوصا در موضوع اون که به زنهای خانشین 6000 سومانی دهند. نظر خودتان به این پیشنهاد چی است؟ نظری من به این پیشنهاد این است که اگر هر انسان صرف نظر از اون که وای مرد است یا زن است استقلال مالی داشته باشد، بسیار از مشکلات اجتماعی، نافهمی های اجتماعی از بین می رود، به طور خودکار یعنی اتوماتیک از بین می روند. ما امروزها شاهدی بحث و کشاکش و حتی زنازنی های می گردیم که این نوارها مثلا در شبکه‌های اجتماعی نشر می شوند. جنگی خانواده پسر با کلین و روی هم رفته و مشکلات دیگری که در خانواده ها وجود دارند، همه اینها انگیزه مالی دارند. دستنگر بودن، نیازمند بودنی زنها را نشان می‌دهند. به سبب دستنگر بودن و نیازمند شدید بودن زنها را نشان می‌دهند. یعنی یک کفالت، یک زمینه مالی به خطری برای زنها وجود ندارد. در طول تاریخ برای زنها گویا اینکه مهر تعیین میشد. این مهر که در هنگام ازدواج برای زنها تعیین میکنند معنی تأمین یا تضمین زن را در این گونه حالتهای اضطراری دارد. وقتی که مثلا زندگی از حد طاقت فرسا شد در خانه شوهر یا اینکه شوهر به دلیل لطوکوب کرد یا طلاق داد، زن با دسترس کردن همون مهر یا پسندازی که براش تعیین کردن
با اون تواند زندگیش پیش برد. متاسفانه در زمان معاصر چنین کفالتی برای زنها اصلا وجود ندارد. در وقتی نکاح رسمی این کفالت به اعتبار گرفته نمی شود، برای زنها تعیین نمی شود و زنها همین گونه در طول تمام زندگیشان نیازمند باقی میمانند. من طرفدار این هستم که به هر حال زنها، مادران، دختران ما، فرزندان ما به یک گونه کفالتی مادی داشته باشند تا اینکه اونها را از حد زیاد آسیب پذیر نکند در زندگی، تا اینکه اونها از حد زیاد آسیب پذیر نباشند در طول عمرشان. ولی به این شیوهی که هر ماه مرد وظیفه دار شود که به زن مبلغ پرداخت کند، این خلاصه میتواند یک انگیزه های ناآرامی یا ضدیت را در خانواده ها پدید بیارد. می شود گفت که تقریبا 80% خبرها اکنون یا مردم را باور میکند یا از سامانه‌های اجتماعی همون نهاد یا که یک سامانه‌های تهیه می شود. این تا کجا در ژورنالیستیک درست است؟ خوب، همون گونه ای که یک ارگانیسم زنده در حالی تغییر یافتن است، روزنامه‌نگاری هم مثل یک ارگانیسم در حال تغییر یافتن است. روزنامه‌نگاری کلاسیک از روزنامه‌نگاری معاصر فرق میکند. پیشتر اگر که خبرنگارا تلاش میکردند در منطقه ها بله مستقلانه پیدا کنند یا مراجعت کنند یا تماس بگیرند یا سفرهای کاری انجام دهند برای دسترس کردن خبر، در زمان معاصر مخاطبان یا اودیتور یا کاربران هستند که با رسانه ها هم مؤلف می شوند، با روزنامه‌نگاران رسانه ها هم مؤلف می شوند، با ارسال عکس و نوار و صدا و اینا سهم می‌گذارند در جمع‌آوری اطلاع و پهن‌سازی اطلاع. از نوشته‌های فیسبوک تو دریافتم که کوچه‌های دوشنبه شهر رو پیاده بیشتر قدم میزنید. این برای مطلب نوی نوشتن است یا چیز دیگر؟ این بیشتر به خاطر آن است که کار من عبارت از پشت کامپیوتر نشستن است و ساعت‌های طولانی که پشت کامپیوتر میشینید جسم کرخت میشد. به این خاطر هم قدم میزنم و هم در جریان این قدم زنی ها، راه رفتن ها موضوع های پیدا میشد یا ایده های پیدا میشد یا تصادفاً دوستانی را در کوچه ها میبینم، حال پرسی میکنم. خلاصه پهلوهای مثبتی قدم زدن در کوچه های دوشنبه خیلی زیاد هستند. تا کجا همین کسب خطرناک است که یعنی پوشیده میموند؟ ببینید در تمام روی دنیا روزنامه‌نگاران روزنامه‌نگاری یک کسبی است که به قطار کسب‌های چه بگویم آسوده و شهروندی داخل میشد. کار ما پاکاری مینه ها نیست، کار ما سلاح گرفتن، مثلا در قدم اول سلاح گرفتن محافظت از مرز بوم عبارت نیست. یعنی مثلا ما با قلمون این کارا را انجام میدیم. ولی در چنین شرایط هم تعداد روزنامه‌نگاران همساله، تعداد روزنامه‌نگارانی که در رفت فعالیت، در جریان فعالیت کشته میشن در حال افزایش است. من نمیخوام عمر رو ذکر کنم چون که میتوند خاطره من این سال هم با فکرم عمر فراری کنند. بله حدودی بیشتر از 200 نفر است یا 300 نفر است همساله کشته میشن و اینا در جریان جمع‌آوری معلومات کشته میشن، در جریان به دست آوردن خبر، در جریان به دست آوردن مصاحبه و اطلاع کشته میشوند. اینا در میدان جنگ کشته نمیشن، بیشتر اینا در میدان جنگ کشته نمیشوند، در حالت آسایشته کشته میشن و این بسیار خطرناک است. زندانی میشوند، کوب میشوند، سوء صورت میگیرد نسبتشون. خطرناک است، از جمله کسب‌های خطرناک به حساب میرد. شما در برابر که ژانر یکی از ژانرهای خفناک ژورنالیست را پیش میبرید، یعنی تحقیقات، با شما این گونه حالت‌های خفناک رخ داده بود یا نه؟ نه خدا رو شکر چنین خوف و خطر من احساس نکردم. به هر صورت من در کاری روزنامه‌نگاری هم
بالاترین تلاش رو میکنم که قانون را پامال نکنم، قانون شکنی از من صورت نگیرد. بالاترین تلاش رو میکنم، هرچند احتمال است اگر زیر ذره مطلبای من زیر ذره قرار بگیرد شاید از میان اونها کم و کاسته پیدا شود، ولی من از جانب خودم بالاترین تلاش را میکنم که چنین کم و کاسته رو صادر نکنم و همچنین نسبتی کسانی که تحقیقات صورت میگیرد من تلاش میکنم از لفظی تحقیر، تهمت استفاده نکنم، این چیزها رو جا ندیم. شاید این دو عامل است که باعث میشود سوءقصد، خوف و خطر نسبت من صورت نگیرد، ولی اینم بازم در آینده این کفالت نمیتید که چون این حالت دوام میکند. فرض کردیم اگر رفتو از روزنامه‌نگاری دست بکشید، این کدام سبب بوده میتواند و بعدش به چی کار مشغول میشوید؟ خستگی معنوی میتواند خستگی معنوی باشد. من به هیچ وجه مردم در این که شرایط ما چنین است، فرضاً اون چیزی که ما میخواهیم، روزنامه‌نگاران میخواهیم اون گونه نیست. جامعه ما شاید که شکوفایی و پیشرفتی زودرس رو میخواهیم، زود هنگام رو میخواهیم. ما شاید گمان میکنیم که نسبت به دیگران راههای رسیدن به این شکوفایی را بهتر میدانیم و اینکه گویم که یک روز من به این نتیجه رسم که مثلا با این جامعه نمیشد زندگی کرده، با این جامعه نمیشد یک دولت شکوفان ساخته، هرگز چنین نخواهد بود. من از این خسته نمیشوم، از این آزرده نمیشوم و یگانه چیز میتواند آزردگی، خستگی معنوی باشد که در حیات بسیاری از روزنامه‌نگاران این رخ میدهد و میتواند همین خستگی باشد که من از روزنامه‌نگاری دست کشم و به قول برای یک مرد 40 هنر کم، کارهای زیادی است که میتونم با اونها دست زنم. من بسیار آرزوی مشغول شدن به نثر را دارم، یعنی نثر بدیع. میخواهم که اگر فرصت باشد، اگر حوصله کنم، اگر شرایط فراهم باشد، میخواهم به نویسندگی مشغول شوم، چون که نسبت به روزنامه‌نگاری عمری نویسنده های موفق، عمری نویسنده های کامگار طولانی تر است، عمری روزنامه‌نگاران متاسفانه کوتاه‌تر است. در طول زمانی که روزنامه‌نگاری به عنوان یک کسب شکل گرفت، روزنامه‌نگاران زیادی بودند و متاسفانه گمنام شدند همه اونها. اما همزمان از زمانی پیدا شوی روزنامه‌نگاری، شکل گیری روزنامه‌نگاری و بعد از اون هم تا امروز نویسنده های موفق زیاده هستند که خوشنام، نویسنده های چیره دسته هستند که با نوشتن کتاب های ماندگار نام خودشان هم ماندگار شد. بسیارتر درباره چی می‌خواستید بنویسید یا که میشد با نوشته های شما؟ ژانر تحقیقات؟ نه، من بدیعی گفتم که اثرهای بدیعی، مثلا بدیعیات، obrazها درباره زندگی امروز و دیروزی مثلا مردمی تاجیکستان و غیره و هکذا. من در ذهنم obrazهای زیاده دارم و اگر یک روز دست به این کار زدم، در قدم اول از اون obrazهایی که در ذهنم دارم و کسایی را که میشناسم از نزدیکتر میشناسم درباره اونها خواهم نوشت. یکی از مثال ها یا خود مقایسه های خوبی که میشود به نویسندگی برگشت، یعنی به نثر، گلصفت شهیدی است که در سن 60 سالگیش به نوشتن شروع کرد و دارد چیزهای خوبی که ارزش خوندن دارد. من فکر میکنم از نویسنده های خود در نظر دارم. بله، قابل قدر است زحمت های خانم معلمه گلصفت شهیدی. خدا کند اثرهای زیادتری نویسند و اثرهای جالبتری نویسند و این اثرها با زبانهای، مثلا من تا جای آگاه هستم معلمه با زبان روسی می نویسند و بعضی از کتاب‌هاشون اگر اشتباه نکنم با زبان انگلیسی هم ترجمه شده است. خدا کند که به خواننده بیرون از تاجیکستان هم راه یابند و
کتاب‌هاشون ماندگار شود، همراه نام نیکشون در تا خواننده‌های بیرون از تاجیکستان هم برسد. گفتید در سر образهای زیاد دارم. این образها در پی زیاد مطالعه کردن است؟ خب شما وقتی یک اثری بدیعی میخوانید، فرض کردیم یک رمان میخوانید یا یک پویست میخوانید و میبینید که نویسنده ابرزی مرکزی اثرش را چگونه تصویر میکند، از کجا میگیرد به کجا میرساند و بیشتر این اثرها مربوط به جامعه های غربی هستند یا حدی اکثر به روسیه متعلق هستند. مثلا خب در جامعه ما شخصیت هایی هستند که خصوصیت های مثلا ملی تاجیکی دارند، همون خصوصیت هایی که یک فردی غربی دارد یا مثلا یک فردی روس دارد، یک شخصی روس دارد، در ما به گونه دیگر وجود دارد. مثلا یک ابرزی که یک شخصی دورویه، اون در کدام کارها، مثلا اگر یک مرد غربی باشد، ابرزی غربی باشد، در کارها و در رفتارهایی که مخصوصی اون جامعه است، اون ابرزی دورویگی تصویر می شود. در تاجیکستان مثلا یک شخص یا یک شخصیتی دورویه در کارهای دورویگی و منافقی میکند که مخصوصی جامعه ما هست و کلان فرق میکنند و متاسفانه این به رشته تصویر کشیده نشده است. در این باره ها اثر آفریده نشده است تا اینکه ما خودمون بهتر شناسیم، تا اینکه از این رفتار منفور دست کشیم. چرا فرض کردیم ما همیشه در کارهای خوب از جامعه غربی مثال می‌بیاریم؟ چون که اونها همین کمبودی‌های خودشان، کمبودی‌های جامعهشان توسط نوشتن اثرهای بدیعی نقد کردن، انتقاد کردن، بعد نشان دادن در نظر دیگر، یعنی برجسته کردن و کم کم مردم از این خصلت‌ها دست کشیدن و رسیدن به جامعه‌ای که امروز رسیدن، مثلا هستن، قرار دادن. و در جامعه ما این کار صورت نگرفت. بسیارتر مدح و ثنا وجود دارد در جامعه ما. بسیارتر ابرزهایی که مثبت هستند درباره اونها نوشته شده است. تصوری من چنین است، مثلا انتقاد از خوب و خصلت، انتقاد از طرز زندگی ما در ادبیات کمتر بوده است. تا جای من آگاه هستم. اگر من اشتباه میکنم، بیننده ها معذرت دارند، من شاید از نتیجه کمخوانی است یا نتیجه کم آگاهی است، هرچند من گمان میکنم که بیشتری اثرهای بدیعی که نویسنده های دوران شوروی ما نوشتند و برخی از نویسنده هایی که در دوران شوروی اثر آفریدن، اینا رو مطالعه کردم و کمتر دیدم چون این انتقادها از کج رفتاری ها، حتی در همون دوره ها، بله در دوران شوروی هم از کج رفتاری های خودمون کمتر دیدم. مثلا بعضی از انتقادهای فضل‌الدین محمدیف کرده است، در حکایه های کوتاه یک حکایه دارد، یک شخصی هست، استای نجار است و خانه ساز است. و این شخص هیچ شاگرد آماده نمیکند، هیچ شاگرد تربیت نمیکند در همین کسب خودش. در یک دهه در یک منطقه زندگی میکند. نام حکایه روز مرگ استا، خلاصه نام استا فراموش شد، روز مرگ استا فلانی است، خلاصه نام حکایه. و از همین طرزی رفتار همین استا انتقاد کرده است، مثلا با آفریدن همین حکایه که میگوید در روز دفن استا مردم وقتی که استا رو به خاک گذاشتن و طبق تعامل یا عنعنه یک کس صدا کرد که فلانی چگونه انسان بود و باید مثلا شایسته بود که دیگران میگفتن که انسان خوبه بود. اما در سر قبر همین استا همین ندا صدا نداد. یک کس پرسید که فلانی مثلا مرحوم چگونه شخص بود، در ابتدا کسی نگفت که انسان خوب بود، به خاطر اینکه در همون کسب خودش کسی را تربیت نکرد.
کسب به کسی میراث نگذاشت و بعد از مرگ وی این کسب به صاحب ماند و مردم نیازمند هستند، خانه میسازند، امارات میسازند، کسی نیست در اون منطقه که این کسب ادامه دهد. یعنی همین گونه در آفریده های فضلالدین محمدیف، در حکایه های فضلالدین محمدیف چنین انتقادهای از شکل زندگی، از خصوصیت و خصلت‌های مربوط به جامعه ما انتقاد شده است، ولی نهایت کم است. باید زیادتر صورت بگیرد. باید اینکه ما خودمان رو به خودمان شناسانیم و از خصلت‌های بد دست کشیم و خصلت‌های نکویی که ملت ما دارد پیروی از اونها کنیم. یعنی این خلاصه این ابرازهایی که در ذهن من هستند زیادتر به همین خاطر هستند. من امیدوار هستم که روز امکانیت میابم، حوصله پیدا میکنم که به این کار دست زنم بعد از روزنامه‌نگاری، البته اگر چنین کاری صورت گرفت. حالی چه کتاب خوانده سازی؟ مجموعه خرد حکایه های چخوف است درباره ترجمهش یا نه با زبان اصل، با زبان روسی است که با مورد از ذکر کنیم که عیناً درباره موضوعی که ما و شما صحبت داریم در این موضوع است. اون از رفتار منصبداران دوران پادشاهی روسیه در این حکایه ها انتقاد کرده است. بسیار خنده‌دار است. و پیشتر از این من یک کتاب نویسنده استرالیایی خواندم، مجموعه پاویست‌های چویگ است، یک نویسنده استرالیایی است، بسیار جالب است که اونم درباره اخلاق است، درباره خصلت‌های انسانی نوشته شده است. یک کتاب بسیار مجموعه بسیار زیبای این نویسنده است که ختم کردم. با چند دلیل مصلحت میدید که کتاب نون شریکی میرزا نصرالدین سیدزاده را باید خوانند؟ خب نخست این پاره از تاریخ ما هست که تا کنون دستکاری میشد و بعضی واقعیت ها را در جامعه بدیعیت انعکاس کرده است. میرزا نصرالدین وادی وحش خود به خود وادی وحش نشد، در عوضی زحمت ها، در عوضی مشقت های مردمی وادی های کوهستانی تاجیکستان آباد شد. خب میان اونها مهاجرانی که از کشورهای دیگری شوروی آمده بودن، اونها هم بودن. میان مردم تاجیک گویم که در ابتدا اونها بودن، بعد مردم دیگر، مردم کوهستان وادی وحش بردن، اون منطقه را آباد کردن. بسیار زندگی طاقت فرسایی داشتند بنابر نوشته های این نویسنده. خب تلفات زیاده صورت گرفت. برای اضافه نویسی مردم زیاده را زجر دادن. خلاصه یک پاره از تاریخ عصر 20 ما است و این یک دلیل دوم این که زبان این کتاب بسیار زبان روان است و برای کسانی که میخواهند زبان مادری خودشان بهتر دانند مطالعه این کتاب توصیه داده میشد. به دو عامل اساسی و عامل‌های دیگری هستند. دو عامل اساسی ارزش خواندن دارد این کتاب. از بازی که به سمت ژورنالیستیک آمدم، موضوع برق، اینترنت و علاقه و آداب و رفتارهای بد هیچ راه حل خود را نیافته است و این فاصله من آمده 8 سال است و اندوه سال می رود به قوله. این چه مشکل است که این موضوع ها راهی حل نمی‌یابند یا چی باید کنیم که راهی حلشان یابند و ما دیگر با موضوع های جدی‌تر، بهتر، خوب نمی‌دونم یک سمت دیگری یابیم که اون طرفی که هست برطرف کنیم. میدونه دلشاد، پاسخ به این سوال به گمان من نباید ساده لوحانه و بسیار ساده باشد، هرچند که میتوان پاسخ ساده داد به این سوال بسیار مرکب و سوالی که پاسخ طولانی را طلب میکند. هرچند چنین است میتوان با یک جمله اکتفا کرد، ولی گمان من اونهایی که تصمیم میگیرن، اونهایی که سیاست تعیین میکنن
و برای امروز و فردا برنامه ریزی میکنن. شاید وضعیت را اونگونه میبینن که ما نمیبینیم. یک هرچند که بسیار بحث برانگیز است، مثلا خلاصه و حرفایی که از منبرهای رسمی صدا میتیان بحث برانگیز است، میتوان با آنها راضی نشد، بحث کرد ساعتها. یک حادثه تاریخی است که در فرانسه گویا که رخ داده است. همون شخصی که اون سری کاردینال میگن به اصطلاحی که در کتاب‌های مثلا بیشتر با زبان روسی مطالعه کردیم ذکر شده است، سری کاردینال. همینجا میتونم استفاده کنم. تاریک نیست؟ دیگر جای روشن از اون طرف نیست. اون میگوید که وقت بحث‌های مذهبی بود این در آخر عصرهای میانه در اروپا، بحث‌های مذهبی بود که فرانسوی‌ها کدام مذهب انتخاب کنند و ضد کدام گروه از مسیحی‌ها جنگ کنند در فرانسه. این سری کاردینال گفت که ایمان مردم هرگاه دیگر میشد نجات داد. حالا زمان نجات فرانسه است. نخست باید فرانسه را نجات داد، بعد مسائل دیگر را حل کرد. خب مشکلاتی که شما ذکر کردید، شاید برخی آنهایی که تصمیم میگیرن میگویند که به این باور هستند که اینا رو میشد یگام وقت دیگر حل کرد. میشد این با وقت دیگر میگذارن. وقت دیگر میشد حل کرد. در حال حاضر باید مسئله های عمده‌تر، مسئله حفظ خاک تاجیکستان، مسئله حفظ دولت، تقویت دولت، اینا گمان میکنن یا در ذهن چنین فکری دارن که باید این مسئله حل شود، باید ریشه پیدا کند، باید استوار شود، بعد به مسئله های دیگر رسید. هرچند که هر دوی این کار احتمال دارد هر دوی این کار همزمان انجام داد، هم در فکری هم خدمات الاخره بهساخت و هم در فکر تقویت و رشد کشور بود. هم مسئله معارف حل کرد و هم در فکر نجات دولت، تقویت دولت بود. هم مسئله برق را، هم کمبود برق را برطرف کرد و هم مثلا نهادهای دولتی را پرزور کرد. در زمان معاصر و با دسترسی به امکانیت‌های معاصر، من گمان میکنم که شرایط همان شرایط فرانسه قرون وسطا باشد که ما نخست در فکر نجات دولت باشیم، بعد در فکر نجات ایمان مردم. در شرایط ما در فکر بی‌برقی مردم، حل بی‌برقی مردم، حل بد بودن صفت اینترنت، اینا در درجه دوم باشند. و گمان من این است یا باور من این است که با موجود بودن امکانیت‌های معاصر ما همزمان یا در دوره معاصر همزمان میشد این مسئله ها را در یک جایگی پیش برد و حل فصل کرد. کدام خبرهای آخر یا ماه آخر بگیم شما را سخت نگران و تشویش آورد؟ این که در خارج از تاجیکستان، اساساً در روسیه وضع مهاجرای مهنتی ما بسیار بد میشد، این خبرها من زیادتر نگران میکنم و زیادتر گویا که به تشویش میارن که اگر اون ایده از مردم مهاجر ما که شامل روی خطهای شدن و باید یا از روسیه خارج شوند و یا حجتهای خود به تنظیم درآورند، اگر همه اینها از روسیه رانده شوند، تعدادشان 120,000 نام برده میشد، اینا مثلا کجا کار پیدا میکنن؟ همه رقم و دلیل ها گواهی آن است که یک بار برای این 120 نفر
дар дохили тоҷикистон намешавад кор пайдо карда ва ҳамаи ин 120 нафар якбора намешавад ба кишварҳои дигар равона кард ва масалан ино чӣ рӯзу рӯзгоре хоҳанд дошт баъд аз баргаштан ба Россия, чунки пушти ино, пушти ҳар кадоме аз инҳо ҳадди ақал 2-3 нафар нонхӯранда аст, ҳадди аксар мумкин 5-6 нафар бошад ва аҳволи ино чӣ мешад? ин масалан боиси ташвиш ва нигаронӣ аст. як суол ба ман. суол ба шумо ин аст ки шумо аз ба роҳ мондани ҳамин барнома чӣ ғараз доред ва чӣ фоида мегиред? ман ҳар дафъае ки сайфҳои иҷтимоиро барақ мезанам ва мебинам ки шумораи контентҳои хеле паст зиёдтар бинанда мебинанд ва шумораи контентҳои хеле хуб мутаассифона кам ҳастанд, яъне бо онҳо баробар шуда наметавонанд. мехоҳам ки бо як контенти хубтар, беҳтар, ҳадди аққал як чизе барои таърих, барои беҳбуди контенти хуб будан дар фазои маҷозӣ ки ҳозир тамоми дунё дар ин ҷо аст, саҳм дошта бошам. офарин, дар ин кор муваффақият мехоҳем ва пирӯзиҳо насибатон. ташаккур. ҳарфе барои имрӯзу ояндаи миллат. барои имрӯзу ояндаи миллат ман итминон дорам. миллати мо як истеъдоди худододӣ дорад, як зарфияти худододие дорад ки бо фароҳам шудани имконият, бо фароҳам шудани шароит дубора мешукуфад. дар тӯли таърих борҳо будааст ки миллати мо бо фароҳам шудани шароити иҷтимоӣ, фароҳам шудани шароити иқтисодӣ нобиғаҳоеро таваллуд карда ва ба ҷаҳониён эъто кардааст. На танҳо ки барои масалан дохили миллат мондан, балки фаротар аз ин миллат хадамоти онҳо, эҷоди онҳо ва ихтирои онҳо расидааст. ман умедвор ҳастам ки дубора чунин шароите барои миллати мо фароҳам мешавад, фароҳам хоҳад шуд ё шояд дар ҳоли фароҳам шудан аст ва бисёр орзуманди дидани чунин рӯзе ҳастам. кош ҳама хел бошад. ташаккур акаҷон. зинда бошед. шаби хуш ба шумо. ба шумо ҳам. як ҷаҳон ташаккур ки дубора розӣ шудед ки бо суҳбат кунем. саломат бошед. хуб.